हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी। देखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर तो आप तुहानू 3 दिन पहले ही देती सी जनाब कि बीबी जी दिल्ली तो झोला वापस लैके पंजाब आउणगे, झोला चक के वापस परत आउणगे। सो उंज ही होया। असल च श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी कार्यकारिणी की पंजाब च बैठक हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तय हो गया सी। वो भी ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खुलासा पहला ही करता सी कि भाई इत्थों रणनीति बना के गए ने, अंदर तकरार भी हुई है, बहस भी हुई है, विचार भी होया, तो इस गल के उत्ते फैसला भी होया कि हुण कुरबानी दे के मुड़ना जी। बहुत इस शब्द की वरतों कर ली, लगातार कही जाने जो लोड़ पई कुरबानी दे देंगे पंजाब लई। हुण इह तों बड़ा मौका नहीं आउणा, जां ये मौका खुंज गया फिर कदे मौका ही नहीं आउणा। सो इस गल की जो श्रोमणी अकाली दल नूं समझ आई तदों दिल्ली नूं जाण लग्या फैसला करके गया कि हुण इन्हां आर्डीनेंसां दा विरोध भी करांगे, इन्हां आर्डीनेंस के खिलाफ भी खड़ांगे, तो कैबिनेट की कुर्सी भी छड्ड देंगे। ठीक है, फैसला दुरुस्त है, पंजाब हित्ती लगता है, किसान हित्ती लगता है। जदों कि आपां पहलां भी गल कीती कि अजे भी मनां च शंके ने राजनीतिक धिरां दे, लीडरां दे, लोकां दे कि पता नहीं इहदे पिछे भी अकाली दल की कोई चाल ना होवे। अजे लोकां दा भरोसा नहीं बन पा रहा, पर फिर भी आखिर लगातार ये मंग सी कि अस्तीफा देवे बीबी हरसिमरत कौर, अहुदा छड्ड के कैबिनेट चों बाहर आवे। चलो जी, उन्होंने वो काम कर दिता, पर अजे NDA का हिस्सा ने। सो इसलिए वो शंके भी जायज़ ने, क्योंकि अजे अकाली दल ने NDA नहीं छड्डिया, अजे भाजपा का साथ नहीं छड्डिया, सिर्फ कैबिनेट छड्डी आ। पर साथ छड्डण वाली स्थिति का समझ इत्थों आउंदी आ कि बीबी हरसिमरत कौर बादल होरी वीरवार की देर शाम नूं 8 वजे तो बाद अस्तीफे की गल सामने आउंदी आ, ते तड़के शुक्रवार सवेर चढ़न तो पहले ही पता लगता है कि राष्ट्रपति ने अस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इसका मतलब उधरों भी तैयारी सी कि अस्तीफा दो तो असीं स्वीकार करिए। सो इसलिए दोए पासियों बराबर मामला है, दूरी वध चुकी है, पाड़ा पै चुकिया। हुण ये पाड़ा भरन दी किते कोई आस नहीं। सो अकाली दल नूं भी पता कि हुण साडे कोल इक्को एक बचा सी कि जां असीं दिल्ली की कुर्सी बचाईए जां पंजाब दे विच खड़न जोगे रह जाइए, पंजाब च विचरण जोगे रह जाइए, पंजाब च अकाली दल की होंद रह जाए। सो इसलिए उस होंद नूं कायम रखण लई अकाली दल ने फैसला किया। पर इस सब के दरम्यान हुण ये चर्चा तो सारे कर रहे हैं कि हरसिमरत कौर ने अस्तीफा दे दिता, पंजाब लई कुरबानी कर दी, हुण NDA भी छड्ड सकते हैं। ये भी चर्चा है कि आने वाले दिनों च 1 या 2 दिनों के विच ही पंजाब दे विच अकाली दल कोई बड़ा इकट्ठ करने की कोशिश करे, कोई प्रदर्शन करने की कोशिश करे, या कोई बड़े लीडरां नूं, अपने मुरले लीडरां नूं बिठा के प्रैस कॉन्फ्रेंस के रूप में सारे पंजाब च गल पहुँचाने की कोशिश करे कि असीं लो जी हुण NDA छड्ड दे, इस ढंग नाल। पर इस सब के दरम्यान चाहे हुण कैप्टन अमरिंदर आखण कि हरसिमरत कौर ने ड्रामा किया, चाहे हरपाल चीमा कहण के नटंकी आ, चाहे भगवंत मान कहण के मैं पहले ही कह रहा सी कि ड्रामा कर सकते हैं, चाहे होर धिरां कहण, पर चिंता इस गल की है जनाब कि बिल पास हो गए। जिस मसले की लड़ाई आ, जिहड़ा मसले का आधार है, जिहड़े देश की पंजाब की चिंता है, वो काम तो अगलियां ने कर दिता। सो भारतीय जनता पार्टी ने इसनूं क्रांतिकारी बिल दसदे आ अपने भाईवालों नाल मिल के 3 बिल, 2 कल पास हो गए, 1 पहला पास हो गया सी। सो हल्ले गल्ले दे विच ही, रोले रप्पे दे विच ही हाँ करा के, क्योंकि बहुत गिणती है पाई अगलियां दी, सो लोक सभा च अगलियां ने 3 बिल पास करा ले, 2 कल 1 पहला। सो जो बिल पास हो गए तो तुहानूं राज सभा च भी करा लेंगे, राज सभा च भी उन्हां दा कर पूरा हुंदा, ते फिर कानून बनन तो कौन रोक लेगा। सो पंजाब दे विच, देश दे विच 200 तो वध किसान जथेबंदियां, पंजाब दीयां दर्जनां किसान जथेबंदियां प्रदर्शन कर रही ने, दिल्ली वाल नूं कूच कर रही ने, बादल का घर घेरिया, कैप्टन का घर घेरिया। पर केंद्र जिमें खेतीबाड़ी के माहर ने, जिहड़े किसानी नाल मसलियां दे माहर ने, जिहड़े पंजाब की देश की राजनीति नूं समझदे ने, उन्हां दी नज़र दे विच केंद्र उद्योगपतियों के घेरे च इस कदर आ चुकिया है, जां उन्हां दा इन्ना कर्जदार हो चुकिया है, जां उन्होंने इन्नी इस कदर तक भारतीय जनता पार्टी नूं अपने भले विच लै लिया जां खरीद लिया कि हुण उस दे विचों बाहर ही नहीं आ सकते। सो उन्होंने तो कम कर दिता जनाब। पर इस पहलू ते जवानी वोट नाल खेती बिलों की मंजूरी हुंदी आ, ते इधर राजनीति सारी हरसिमरत ते सीमित होकर रह गई। सो राजनीतिक दलों नूं भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी होवे, चाहे वो कांग्रेस होवे, ते चाहे हुण अकाली दल भी होवे जां होर दल भी होण, उन्होंने भी समझना पैना कि सानूं हुण इस राजनीतिक मसले चों बाहर निकल के असल मसले ते केंद्रित होना पैना। असल मसला 3 आर्डीनेंसां नूं लैके सी, किसान विरोधी बिलों नूं लैके सी, जिहड़े बिल लोक सभा च पास हो गए ने। सो हुण अगली रणनीति की होएगी? एक रणनीति दे बल
ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ, MP ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, MLA ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ MLA ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਿੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਇਨੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਡੱਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵੀ MLA ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਬਣਦਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨੇੜਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਰਜੇਵਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਰਲੀ ਸਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਲਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਰੋਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਜੀ MLA-ਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਚੱਕੋ ਅਸਤੀਫਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ, ਪਰ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ 19-20 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਦਬੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਜੋਂ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ।
ਸੋ ਉਹ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਿਪਕੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡੋ। ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਨਡੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24, 25, 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 24, 25, 26 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਖ ਖਲੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਗਿਆ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਉਹ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਐਲਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਪਰਸਨ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਤੇ 2 ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 1-1000 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ MSP ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਕੌਣ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੌਣ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹੋ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਈ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲੂ,
शुरू 'ਚ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਜੂਗਾ। 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, MSP ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਰਕਾਰ 23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ 2 ਜਾਂ 3 ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, 2 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚੱਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ MSP ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ MSP ਐਲਾਨ ਕੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਿ MSP ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੇ ਭਾਅ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਧੋਖਾ ਹੀ ਧੋਖਾ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ MSP ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਫਸਲ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਖੇਤ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਭਾਅ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ। ਫਿਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਉਗਵਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ 94% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6% ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1850 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। 1850 ਰੁਪਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ, MSP ਹੈ, ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 650 ਤੋਂ 915 ਰੁਪਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ 915 ਵਿਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ 1850 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ 650 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 915 ਰੁਪਏ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾਗਰੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਬੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਦੇਸ਼ ਮੂਹਰੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਪਰੋਲਾ ਪਰਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।